गुजरात में कांग्रेस की न्याय यात्रा की तैयारियों में जुटे विधायक जिग्नेश मेवानी ने गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी को निशाने पर लिया। मेवानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी पर गृह राज्य मंत्री ने संज्ञान लिया था और कांग्रेस को दलित विरोधी बताया था। अब मेवानी ने संघवी पर निशाना साधा है। गुजरात में सियासी सन्नाटे के बीच वीव कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी और हर्ष संघवी के बीच एक बार फिर जुबानी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस के दलित नेता और विधायक जिग्नेश मेवानी ने राज्य के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी से पूछा है कि गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में AK-47 से दलितों की छाती पर गोली चलाने वाले मनुस्मृति के पुजारी और संविधान विरोधी भाजपाइयों को तुम्हें कब से दलितों और महिलाओं की चिंता होने लगी? ऊना दलित कांड आपकी सरकार में ही हुआ था, याद है ना? जी हाँ, मेवानी ने एक्स पर लिखा है कि 8वीं तक पढ़ने वाले गुजरात के स्कॉलर गृह मंत्री जी, यदि आप में थोड़ी भी शर्म है तो राजकोट में हाल ही में जिस बेटी ने बलात्कार की शिकायत दर्ज करवाई थी, उनके बलात्कारियों की गिरफ्तारी करके दिखाओ। ये जो FIR है वो किसकी कहने पर हुई है, इतना तो 9वीं कक्षा का बच्चा भी समझ जाएगा। जिग्नेश मेवानी ने तंज कसते हुए लिखा कि 9वीं की पाठ्य पुस्तक का एक सेट कौन से एड्रेस पर भेजना है। गुजरात में ये पूरा विवाद जिग्नेश मेवानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घटी एक घटना के बाद खड़ा हुआ। पूर्व में कंगना रनौत के खिलाफ विवादित पोस्ट करके सुर्खियों में आए कांग्रेस नेता SH अहीर की वजह से एक इंटेलिजेंस ब्रांच के पुलिसकर्मी गिर गई थी। इसका वीडियो सामने आने के बाद गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने इसे एक्स पर पोस्ट किया था और लिखा था कि कांग्रेस की मानसिकता हमेशा से महिला एवं दलित विरोधी रही। आज गुजरात कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके अजीज मित्र कच्छ कांग्रेस के नेता HS अहीर के कुर्सी खींचने पर एक दलित महिला अफसर घायल हो गई। संघवी ने लिखा था कि देखें किस प्रकार से जानबूझकर कुर्सी खींचकर एक दलित महिला ऑफिसर को घायल किया गया। यह अति निंदनीय बाबत है। ये घटना मेवानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई थी। इंटेलिजेंस में तैनात महिला पुलिसकर्मी मेवानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर क्लिक कर रही थी। HS अहीर कच्छ जिले के रहने वाले हैं। આજે જે ગુનો દાખલ કોંગ્રેસ પક્ષના અમારા કાર્યકર્તાઓ પર થયો છે એ સદંતર ઉપજાવી કાઢેલી અને બનાવટી FIR છે। પહેલા તો સવાલ એ થાય કે મારી પત્રકાર પરિષદ જે સવારે ભુજના સર્કિટ હાઉસના કોન્ફરન્સ રૂમમાં યોજાઈ એમાં મેં ગુપ્તચર વિભાગને આમંત્રણ આપેલું। બાપાની પેઢી ચાલે છે તમારી પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ઘૂસી ગયા? એ કોઈ પણ અધિકારી કે કર્મચારી હોય, મારી પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ફક્ત મીડિયાને આમંત્રણ હતું, તો મીડિયા સિવાયના IBના અધિકારીઓની બેસીને ડાપણ કરવાની શું જરૂર? સવાલ નંબર 1। સવાલ નંબર 2, ખુરશી ખસેડવાના પગલે IBના જે મહિલા કર્મચારીનું અપમાન થયું, એ પડી ગયા, એને લઈને હું દિલગીરી અનુભવતો હતો। હવે મારી દિલગીરી જતી રહી છે, કેમ કે એમણે એટ્રોસિટી એક્ટનો ખોટો દુરુપયોગ કરી પોતે દલિત સમાજના છે એ વાતનો લાભ ઉઠાવીને આ ખોટી બનાવટી FIR કરેલી છે। ગુજરાતના 50 લાખ દલિતો મારી કર્મશીલતા, મારા એક્ટિવિઝમ, મારા કામના સાક્ષી છે કે અત્યાચાર અન્યાયની કોઈ પણ ઘટનામાં 1% પણ હું કોમ્પ્રોમાઇઝ કરતો નથી। એટલે આવું કોઈ કૃત્ય બનેલું હોય તો હું પોતે જ સામે ચાલીને ફરિયાદ કરાવડાવું, પણ આવી બનાવટી ફરિયાદ કરવાની વિરુદ્ધમાં છું। આ ગાંધીનગરના ઇશારે થયેલી FIR છે। ફરિયાદી પોતે કરેલી FIR વાળે માનતો નથી અને ગૃહમંત્રીએ ટ્વીટ કરીને કહ્યું કે જિગ્નેશ મેવાણીના મિત્ર એમને એવું કહેવા માંગુ છું, હે 8 ચોપડી પાસ ગૃહમંત્રી, તમારામાં પાણી હોય તો રાજકોટમાં જે દીકરીઓએ બળાત્કારની ફરિયાદ કરી અને રાજકોટના ભારતીય जनता પાર્ટીના મહિલા કાર્યકર્તા કહી રહ્યા છે કે એમની જોડે બીજી 6 દીકરીઓની બળાત્કારની મેટર છે। તમારામાં તાકાત હોય મિસ્ટર હર્ષ સંઘવી, તમારામાં પાણી હોય તો આ બાબતનો કોગ્નિઝન્સ લઈને તાબડતોબ તમે ધરપકડ કરીને બતાવો। હું માંગ કરું છું ચિરાગ કોરડિયા IG સમક્ષ અને SP સમક્ષ કે આવા પ્રકરણમાં ગુનો દાખલ કરતા પહેલા તમારે તકેદારી રાખવી જોઈતી હતી। એ માણસની ધરપકડ પણ કરી કાઢી। આ જ કચ્છમાં મેં સવારે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને દલિત સમાજને ફાળવેલી હજારો એકર જમીનમાં દબાણની મેં વાત કરી અને કલેક્ટરને મળ્યા તો ત્યાંથી પણ એક ડોક્યુમેન્ટ મળ્યું છે। નાયબ મામલતદાર પુરવઠાએ અને રેવન્યુ તલાટીએ રેકોર્ડ ઉપર રાપરના બેલા ગામમાં દલિતોની જમીનમાં જે લોકોએ ગેરકાયદેસર દબાણ કર્યા
એ તમામ આરોપીઓના નામ રેકોર્ડ ઉપર લખ્યા છે. કરાવો ને આમાં લેન્ડ ગ્રેબિંગની ફરિયાદ, કરાવો ને એટ્રોસિટી એક્ટની કલમ 3 મુજબ ગુનો દાખલ. આમાં ગુનો દાખલ નથી કરવો. કચ્છની અંદર ઠેર ઠેર ડ્રગ્સ વેચાય છે, દારૂ જુગારના અંડા કચ્છના દરેકે દરેક જિલ્લાના દરેકે દરેક પોલીસ સ્ટેશનના જ્યુરિસ્ડિક્શનમાં ચાલે છે. હર્ષ સંઘવી, તમારામાં પાણી હોય તો કચ્છની અંદર એક ટીપું પણ દારૂ નહીં વેચાય એટલું કરીને બતાવો. તમારામાં તાકાત હોય તો કચ્છમાં ચાલતું તમામ ઇલીગલ માઇનિંગ બંધ કરાવો. તમારામાં પાણી હોય તો રાજકોટની જે દીકરીઓએ બળાત્કારની ફરિયાદ કરી એના આરોપીની ધરપકડ કરો. અને ચેલેન્જ કરું છું કે તમારામાં તાકાત હોય તો રાપરની અંદર, ભુજમાં, અંજારમાં, ભચાઉમાં દલિત સમાજની માલિકીની દલિતોને ફાળવેલી 3000 એકર જમીનમાં જે ગુંડાઓ અને અસામાજિક તત્વો તમારી પાર્ટીના ઘૂસેલા છે એની સામે ગુનો દાખલ કરાવો. આઈબીના એક નાના કર્મચારીનો ઉપયોગ કરી એટ્રોસિટીની ખોટી કલમ લગાડી કોંગ્રેસ પક્ષના કાર્યકર્તાને ટાર્ગેટ કરવો, આ પ્રમાણે કોઈ પણ ચાલાઈ લેવાના નથી. અને આ મુદ્દે અમે 1% ડિફેન્સમાં આવવાના નથી. આમાં 100% ગાંધીનગરની સૂચના વગર થાય જ નહીં. પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરોની આ રાજ્યમાં એવી કક્ષા નથી રહી કે આવી ખોટી ફરિયાદો કરતા હોય છે. પણ આ પ્રકરણમાં હર્ષ સંઘવી જે પ્રમાણે ટ્વીટ કર્યું, પેલું જેને કહે છે હિન્દીમાં કે ચોર કી દાઢી મેં તિનકા, એમ ખબર પડી ગઈ કે અચ્છા હર્ષ સંઘવી સાહેબને આમાં કેમ રસ પડ્યો. મતલબ કે 100% કમલમ અને ગાંધીનગરમાં બધી મળેલી સૂચનાના આધારે જ આ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે.